ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ శుభములు. प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। దేవుని ద్వారా మనము యూదుల రాజుల గురించి నేర్చుకుంటూ వస్తున్నాం. जय परमेश्वर की संतान, हम यूदा के राजा के विषय में सीखते हुए आ रहे हैं. ఈ రోజు యూదులకు 18వ రాజు యెహోయాకీము గురించి మనము నేర్చుకోబోతున్నాం. आज हम यहूदा का 18वां राजा यहोयाकीम के बारे में सीखने वाले हैं. ఒక వాక్యము మూల వాక్యముగా మనం చదువుకుందాము. एक वचन मुख्य वचन के तौर पर हम पढ़ेंगे. రెండో రాజుల గ్రంథము दूसरा राजा 23వ అధ్యాయము 23 अध्याय 36వ వచనము 37వ వచనం చదువుకుందాం. 36 और 37 वचन हम पढ़ेंगे. तब यहोयाकीम राज्य करने लगा. तब वह 25 वर्ष का था और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज करता रहा. उसकी माता का नाम जबीदा था, जो रूमावासी अदायाह की बेटी थी. उसने ठीक अपने पुरखाओं के समान वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. हालेलुया. ఇక్కడ యూదులకు 18వ రాజు అయిన యెహోయాకీము గురించి వ్రాయబడి ఉన్నది. यहाँ पर यहूदा का 18वां राजा यहोयाकीम के बारे में लिखा है. ఈయన యొక్క తండ్రి పేరు ఓషియా. इसके पिता का नाम ओशिया. హల్లెలూయా. हालेलुया. ఈయన తండ్రి యొక్క పేరు యేషియా. इसके पिता का नाम ओशिया. ఈయన యొక్క తల్లి పేరు ఇక్కడ రాయబడి ఉంది జెబూదా అని రాయబడి ఉన్నది. इसकी माता का नाम यहाँ पर लिखा है जबीदा. ఈయన పరిపాలించిన సమయాన్ని ఆలోచన చేస్తే अगर हम इसके राज्यकाल को विचार करेंगे तो బీసీ క్రీస్తు పూర్వము बीसी मसीह के पहले 608వ సంవత్సరం నుంచి 608 साल से 597వ సంవత్సరం వరకు 597 साल तक, అనగా సరిగ్గా దాదాపుగా ఈయన 11 సంవత్సరాలు యూదులను పరిపాలన చేశాడు. ये बराबर 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज करता रहा. 25 సంవత్సరాల వయసులో ఈయన సింహాసనం ఎక్కి 25वें वर्ष में सिंहासन पर चढ़कर 11 సంవత్సరాలు ఈయన పరిపాలన చేశాడు. 11 वर्ष तक राज्य करता रहा. ఈయన పేరు ఏంటిదంటే యెహోయాకీము. इसका नाम क्या है कहने से यहोयाकीम. హల్లెలూయా. हालेलुया. దేవుని బిడ్డలారా, యోషియా రాజు గురించి మనం నేర్చుకున్నాము, అది మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ. प्रिय परमेश्वर की संतान, हम ओशिया राजा के बारे में सीखे हैं और हमें वो बातें पता है. యోషియా యొక్క రెండవ కుమారుడే ఈ యొక్క యెహోయాకీము. योशिया का दूसरा पुत्र ही ये यहोयाकीम है. వాస్తవానికి ఈయనకు వేరే పేరున్నది. वास्तव में इससे दूसरा नाम है. మనము వాక్యంలో చూడగలము. हम वचन में देख सकते हैं. రెండవ రాజుల గ్రంథము दूसरा राजा 23వ అధ్యాయము 23 अध्याय 31వ వచనం నుంచి 31 वचन से 34వ వచనం మనం చదివినట్లయితే 34 वचन तक अगर हम पढ़ेंगे तो అక్కడ ఈయన గురించి స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది. वहाँ पर इसके बारे में स्पष्ट रीति से लिखा है. जब यहोयाहाज राज करने लगा, तब वह 23 वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज करता रहा. उसकी माता का नाम हमूतल था, जो लिब्नावासी इर्मिया की बेटी थी. उसने ठीक अपने पुरखाओं के समान वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है. उसको फिरौन नको ने हमात देश के रिबला नगर में बंदी बना लिया, ताकि वह यरूशलेम में राज्य न करने पाए. फिर उसने देश पर 100 किन्नर चांदी और 100 किन्नर जो उसको फिरौन नको ने हमात देश के रिबला नगर में बंदी बना लिया, ताकि वह यरूशलेम में राज्य न करने पाए. फिर उसने देश पर 100 किन्नर चांदी और किन्नर भर सोना जुर्माना लिया. तब फिरौन नको ने ओशिया के पुत्र एल्क्याकीम को, जो उसके पिता ओशिया के स्थान पर राजा था, नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा. ఆమేన్. హల్లెలూయా. हालेलुया. మీరు ఇక్కడ గమనించారో లేదో, आप यहाँ पर ध्यान दिए क्या नहीं? దేవుని బిడ్డలారా, మనము యెహోయాకీము అను యూదులకు 18వ రాజు గురించి మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం. प्रिय परमेश्वर की संतान, हम यहोयाकीम यहूदा का 18वां राजा के बारे में ध्यान करते आ रहे हैं. వాస్తవానికి ఈయన పేరు ఇది కాదు. वास्तव में इसका नाम ये नहीं है. ఈయన పేరు ఏంటిదంటే ఎలియాకీము అని రాయబడి ఉంది. इसका नाम क्या है कहने से एल्क्याकीम करके लिखा है. ఇది పుట్టుకతో వచ్చిన పేరు. ये इसके जन्म से आया हुआ ఇది नाम है. మొదటి నుంచి ఉన్న పేరు. ये पहले से इसका नाम था. ఈయన పేరు వాస్తవానికి ఎలియాకీము. इसका नाम वास्तव में एलियाकीम था. దేవులారా, ఈ పేరుకు అర్థం ఏంటిదంటే प्रिय परमेश्वर की संतान, इसके नाम का अर्थ क्या है कहने
कहने से యెహోవా స్థాపించును అని అర్థము. यहोवा स्थापन करेगा। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఎలియాకీము అనే మాటకు అర్థము యెహోవా స్థాపించును అని అర్థం. एलियाकीम नाम का अर्थ क्या है कहने से यहोवा स्थापित करेगा। మనందరికి తెలిసిన విషయమే. हम सभी को पता है యూదుల యొక్క రాజైన ఓషియా చనిపోయిన తర్వాత, यहूदा का राजा ओशिया मरने के बाद, హల్లెలూయా, हालेलुया, మనందరికి తెలిసిన విషయమే. हम सभी को पता है యూదులకు రాజైన యోషియా చనిపోయిన తర్వాత यहूदा का राजा ओशिया के मृत्यु के बाद దేవుళ్ళ అతని కుమారుడు, అతని చిన్న కుమారుడు యెహోయాహాజు రాజ్య పరిపాలన చేశాడు. प्रिय परमेश्वर की संतान उसका छोटा पुत्र यहोयाहाज राज करने लगा। అయితే ఎప్పుడైతే ఐగుప్తు రాజైన ఫరోనేకు ఎప్పుడైతే యెరూషలేము మీదకి దండెత్తి వచ్చాడో, जब फरोन नको ने जब यरूशलेम के ऊपर युद्ध के लिए आया, ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క యెహోయాహాజును బంధించి ఆయన బందీగా తీసుకొని వెళ్ళాడో, जब ये यहोयाहाज को बंदी करके बंदी गृह में लेके गया, దేవుళ్ళ వాక్యము సెలవిస్తున్నది, प्रिय परमेश्वर की संतान वचन में लिखा है దేవుళ్ళ యెహోయాహాజు యొక్క అన్న ఈ ఎలియాకీముకు పేరు మార్చినట్టుగా వాక్యం సెలవిస్తున్నది. प्रिय परमेश्वर की संतान यहोयाहाज के भाई का नाम एलियाकीम को इसका नाम बदल दिया करके हम देख सकते हैं। ఈయన పేరు యెహోయాకీము అని పెట్టి యూదులకు రాజుగా ఇతన్ని ప్రజలు ఎన్నుకున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. इसके नाम को यहोयाकीम रखकर यहूदा के रोज लोग इसे राजा नियुक्त किए करके हम देख सकते हैं। తమ్ముడైన యెహోయాహాజు ఐగుప్తుకు బానిసగా వెళ్ళాడు. इसके छोटा भाई यहोयाहाज मिस्र में बंदी गृह में गया। ఓకే, హల్లెలూయా. हालेलुया। ఈయన యొక్క తమ్ముడైన యెహోయాహాజు ఆయన బందీగా వెళ్ళినట్టుగా చూస్తున్నాం. इसका छोटा भाई यहोयाहाज बंदी गृह में चला गया, हम देख सकते ఆయన हैं, చనిపోయినట్టుగా చూస్తున్నాం. और वो मर भी गया करके हम देखा। అతని ప్లేస్ లో అతని యొక్క అన్నయ్య అయిన ఈ యెహోయాకీము దేవుళ్ళరా రాజుగా సింహాసనం ఎక్కినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. उसी के स्थान पर उसी का भाई यहोयाकीम राज्य के सिंहासन पर चढ़ा करके हम देख सकते हैं। వాస్తవానికి ఈయన మొదటి పేరు ఎలియాకీము. वास्तव में इसका पहले का नाम एलियाकीम था, పేరు మార్చి రాజుగా ఎన్నుకున్నారు. नाम बदलकर इसे राजा की तरह खड़ा किया। హల్లెలూయా. हालेलुया। చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. बहुत ही अच्छी रीति से ध्यान మీకు दीजिए। అర్థం కావడానికి చెప్పిన మాటలు నేను మరి ఒకసారి చెప్తున్నాను. आपको समझ में आने के लिए मैं बताए हुए बात फिर से बता रहा हूँ। మొట్టమొదటిగా పేరు మార్చారు. सबसे पहले तो इसका नाम बदला, పేరు మార్చి రాజుగా ఎన్నుకున్నారు. नाम बदल के इसे राजा नियुक्त किया गया। హల్లెలూయా. हालेलुया। రెండోది ఆలోచన చేస్తే दूसरी बात विचार करने से ఈయన రాజ్య పరిపాలనకి వచ్చాడు. ये राज्य करने के लिए जब आया, ఈయనకు అన్యుల యొక్క రాజులు అంటే ఈయనకు భయం. ये अन्य जाति राजा को डरता था। ఈయన ఏం చేసిండు అంటే ये क्या किया कहने से వాళ్ళకు పన్నులు, వాళ్ళకు ధనము ఇవ్వాలి, రాజులకు ధనం ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి राजा लोगों को धन देना चाहिए करके కనీసము 2 మణుగుల వెండి అట 2 మణుగుల బంగారము మనము వారికి అనగా అన్య రాజులకు ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి యూదా దేశములో ఆజ్ఞ జారీ చేసినట్టుగా రాయబడి ఉన్నది. ये अन्य जाति राजा से डरता था, इसलिए 100 किन्नर चांदी और 100 किन्नर सोना उन्हें देना चाहिए करके यहूदा लोगों को इसने आज्ञा दी थी। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఈయన రాజ్యములో ఆజ్ఞ జారీ చేసినట్టుగా చూస్తున్నాం. ये राज्य में आज्ञा को दिया करके हम देख सकते हैं। దేవులారా అక్కడ వాక్యము మీరు చదవండి, స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది. प्रिय परमेश्वर की संतान वचन पढ़िए, वहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा है। ఆ యొక్క ఎంతైతే అతని వారికి ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి తీర్మానం చేశాడో, जितना उन्हें देना चाहिए करके इसने मन में सोचा था, యూదా రాజ్యంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి నాట పన్నులు ప్రతి ఇంటి నుంచి కూడా నువ్వు ఈ ఇంటి నుంచి ఇంత డబ్బు రావాలి, ఈ ఇంటి నుంచి ఇంత డబ్బు రావాలని చెప్పేసి ఖండితముగా ఆజ్ఞాపించి వాళ్ళ మీద తల మీద బరువైన భారమును మోపాడు అని చెప్పేసి వాక్యం సెలవిస్తున్నారు. ये सभी यहूदा के लोगों के ऊपर आपके घर से इतना आना चाहिए, आपके घर के इतना आना चाहिए करके यहूदा के लोगों के ऊपर बहुत ही बड़ा बोझ डाला करके हम देख सकते हैं। దేవుడు చాలా భారమైన బరువును ప్రజలపై మోపాడు అని చెప్పేసి వాక్యం సెలవిస్తుంది. प्रिय परमेश्वर की संतान बहुत ही बड़ा बोझ उनके ऊपर डाला करके वचन में लिखा है। ఈ సంఘటనను మనము సొలొమోను కుమారుని రాజ్యంలో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ మనం చూడగలం. इसी बात को हम सुलेमान के राज्य में भी देख सकते हैं। అప్పుడు ప్రజలు వచ్చి రాజుని అడిగారు, तब लोग आके
राजा से पूछने लगे, రాజా మీ తండ్రి మా మీద చాలా బరువును మోపాడు, राजा आपके पिता ने हम पर बहुत ही बड़ा बोझ डाला है, కనుక నీవు మా బరువును తక్కువ చేసిన ఎడల మేము నిన్ను రాజుగా ఎన్నుకొని మిమ్మల్ని సేవిస్తామని ప్రజలు మాట్లాడతారు. अगर आप हमारे बोझ को कम करोगे तो मैं आपको राजा बनाऊंगा करके उन लोगों ने कहा. కానీ అన్యులతో సావాసం చేసి అన్యుల మాట విని लेकिन अन्य लोगों के साथ संगति करके अन्य लोगों की बात सुनकर దేవులారా ఆ రాజు ఏం చేశాడు అంటే, प्रिय परमेश्वर की संतान, उस राजा ने क्या किया कहने से, హల్లెలూయా, हालेलुया, అతని పేరు రెహబాము. उसका नाम रहुबिया. అతడు ఏం చేశాడు అంటే उसने क्या किया कहने से, పెద్దల మాటలు త్రోసివేసి बड़े लोगों की बात को छोड़कर ప్రజల మీద నాట ఉన్న ఏ భారం అయితే ఉందో దాన్ని ఇంకా అధికముగా చేసి నేను మిమ్మల్ని కఠినము చేస్తాను, మీరు నన్ను సేవించాలని చెప్పేసి వాళ్ళతో కఠినంగా మాట్లాడినప్పుడు రాజ్యం రెండు భాగాలైనట్టుగా చూడగలం. लोगों को और कठिन बनाकर, उनके बोझ को और बढ़ाकर, उन लोगों के बोझ को बढ़ाकर राज्य को दो भाग में कर दिया करके हम देख सकते हैं. హల్లెలూయా. हालेलुया. దేవుడారా రాజు రాజ్యంలో ఏం చేయాలంటే ప్రజలకు సమాధానం కలగజేయాలి. एक राजा राज्य में क्या करना चाहिए करके कहने से, राज्य में समाधान लाना चाहिए, వాళ్ళను శిక్షించద్దు, उन्हें शिक्षा नहीं देना चाहिए, వాళ్ళతో కఠినంగా ప్రవర్తించద్దు. उनके साथ कठिन रूप से नहीं करना चाहिए. దేశంలో మన ద్వారా శాంతి సమాధానం రావాలి. देश में हमारे द्वारा शांति और समाधान आना चाहिए. మన పరిపాలన ద్వారా దేశంలో సుఖ సంతోషంతో ప్రజలు బ్రతకాలి. हमारे राज्य के द्वारा देश में सारे लोग सुख और शांति के साथ जीना మరి चाहिए. మన పరిపాలన ద్వారా వాళ్ళు కఠినమైన శిక్ష పొందుతూ వాళ్ళు కుమిలిపోతూ వాళ్ళు నలిగి పడిపోకూడదు. हमारे ही राज्य के द्वारा उनके ऊपर हमारे कठिन समस्याओं के द्वारा वो बहुत ही कमजोर ना होने पाए. వాళ్ళ మీద చాలా బరువు మోపాడట యెహోయాకీము. ये यहोयाकीम उनके ऊपर बहुत ही बड़ा बोझ डाला. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు పాపము, వాళ్ళు రాజ్యంలో ప్రజలు కనుక వాళ్ళు ఎంతో కష్టముతో తీసుకొచ్చిన ఆ యొక్క పన్నును జమ చేశాట. ఎంత జమ అయితే అంత డబ్బును ఈ యొక్క ఐగుప్తు రాజుకు ఇస్తూనే వచ్చాడు. उन लोगों ने जितना होना चाहिए उतना जमा करके वो मिस्र देश के राजाओं को देते आए हैं. హల్లెలూయా. हालेलुया. చూడండి, ప్రజల సొమ్ము అన్యుల పాలు చేస్తున్నాడు ఈయన. देखिए, लोगों के पैसे को अन्य लोगों के हाथ में दे रहा है. ప్రజలు చెమట కార్చి, దేవుని బిడ్డలారా, వాళ్ళు రక్తమును చెమటగా కార్చి పని చేసిన ఆ యొక్క డబ్బును ఈయన దేవులారా అన్యులకు పన్ను ఇస్తున్నట్టుగా, అదే విధంగా అన్యుల పాలు చేసినట్టుగా చూస్తున్నాం. वो लोग हम अपने पसीनों को बहाकर जो मेहनत करके पैसे ला रहे उसे अन्य जाति लोगों के हाथ में दे रहा है करके हम देख सकते हैं. చూడు, రాజు ఎలాంటి పని చేస్తున్నాడో, ఈ రాజు ఎలా పరిపాలన చేస్తున్నాడో మనం ఇక్కడ గమనించాలి. देखिए, राजा कैसा काम कर रहा है और कैसा राज्य कर रहा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं. హల్లెలూయా. हालेलुया. మూడో విషయం ఆలోచన చేస్తే तीसरी बात अगर हम विचार करने से, వాక్యంలో సీదా రాయబడి ఉంది, वचन में स्पष्ट रीति से लिखा है, దేవులారా యెహోవాను విసర్జించాడట ఈయన. ये यहोवा को भूल गया. అన్య దేవతలు పూజిస్తూ అన్యుల వైపు ఇతని మనసు తిరిపినట్టుగా వాక్యం సెలవిస్తుంది. अन्य जाति देवताओं को पूजा करके अन्य जाति लोगों की ओर अपने मन को फिराया. వాక్యంలో స్పష్టంగా రాయబడింది, ఈయన తన తండ్రి నడిచినట్టు నడవక చెడు మార్గంలో నడిచాడు అని చెప్పేసి. वचन में ठीक रीति से लिखा है कि ये अपने पिता जैसे चला वैसे नहीं चला करके लिखा है. దుర్మార్గంలో నడుచుకున్నాడు అని बुरी చెప్పేసి. रीति से चला करके हम देख सकते हैं. దేవునికి దృష్టికి చెడుతనముగా నడిచాడు అని వాక్యం సెలవిస్తుంది. परमेश्वर के दृष्टि में बुरा चला करके वचन में लिखा है. హల్లెలూయా. हालेलुया. నాలుగోదిగా ఆలోచన చేస్తే, चौथी बात विचार करने से, దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడు ఇతన్ని ప్రేమించి, प्रिय परमेश्वर की संतान परमेश्वर इसे प्रेम करके, మనం వాక్యం చదివినట్లయితే हम वचन पढ़ेंगे तो ఇర్మియా గ్రంథము इर्मिया 36 అధ్యాయము 36 अध्याय, చూడండి 23వ వచనం చదువుకుందాము. देखिए 23 वचन पढ़ेंगे. ఆ, जब यहूदी 3-4 पृष्ठ पढ़ चुका तब राजा ने उसे चाकू से काटा और जो आग अंगूठी में थी उसे फेंक दिया. इस प्रकार अंगूठी की आग में पूरी पुस्तक जलाकर भस्म हो गई. ఓకే, హల్లెలూయా. हालेलुया. దేవులారా, దేవుడు అయినా కూడా ఈ యొక్క యెహోయాకీమును ప్రేమించి प्रिय परमेश्वर की संतान फिर भी परमेश्वर यहोयाकीम को प्यार करके, ఈయన మారు మనసు పొందాలి అని, ये मन फिराना चाहिए ఈయన करके, పశ్చాత్తాపడాలి అని, ये पश्चाताप करना चाहिए करके, తన తప్పులు తాను దిద్దుకోవాలి అని, अपने गलतियों को वो सुधारना चाहिए करके, దేవులారా ఇతడు తన రాజ్యమును సరిగ్గా నడిపించాలి అని, प्रिय परमेश्वर की संतान ये अपने राज्य को
ठीक रीति से चलाना चाहिए करके ఇర్మియా రాసిన గ్రంథము నాట ఈయన దగ్గరికి దేవుడే పంపించినాడు స్వయంగా. इर्मिया ने जो किताब लिखी उसे परमेश्वर इसके पास स्वतः भेजता है। దేవుని వాక్యము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా రాయబడిన పరిశుద్ధమైన గ్రంథాన్ని ఇతని దగ్గరికి దేవుడు అందించాడు. पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी हुई ग्रंथ को उनके पास भेजा गया। దేవుని మనసులో రెండు ఆలోచనలు ఉండే. परमेश्वर के मन में दो विचार थे। ఈ యెహోయాకీము యొక్క తండ్రి ఎవరు? यहोयाकीम के पिता का नाम क्या है? యోషియా. ओशिया। అతడు మందిరమును బాగు చేస్తుండగా वो मंदिर को अच्छा करते वक्त ధర్మశాస్త్రము పరిశుద్ధమైన మోషే రాసిన గ్రంథము దొరికిందట. व्यवस्था की वो जो उसने मूसा ने लिखा था वो पवित्र शास्त्र उसे मिला। అప్పుడు ప్రజలు దేవులరా కొంతమంది ఆ పరిశుద్ధమైన గ్రంథమును చదవగా कुछ लोग उस पवित्र शास्त्र को जब पढ़ रहे थे, ఎప్పుడైతే ఈ యోషియా వాక్యమును విన్నాడో जब ओशिया ने वचन सुना వెంటనే తన వస్త్రమును చింపుకొని కన్నీటితో ప్రార్థన చేసి ఆయన ప్రజలందరికీ ఆ వాక్యమును బోధించినట్టుగా మనము నేర్చుకున్నాం. तुरंत ही अपने कपड़े फाड़ कर रोते हुए प्रार्थना करके सारे लोगों को उस वचन को सुनाए करके हम देख सकते हैं। ఎవరు కూడా ధర్మశాస్త్రానికి వ్యతిరేకంగా నడుచుకోవద్దని దేశంలో ఖండితంగా ఆజ్ఞాపించి దేశమును సరైన మార్గంలో నడిపించినట్టుగా మనం చూడగలము. कोई भी व्यवस्था के विरुद्ध नहीं करना चाहिए करके देश में आज्ञा दी करके हम देख सकते हैं। హల్లెలూయా. हालेलुया। అందుకొరకే ధర్మశాస్త్రమును దేవుడు ఇతనికి ఎందుకు అందించిండు, దేవుని యొక్క గ్రంథమును ఇతనికి ఎందుకు అందించాడు అంటే తన తండ్రి వేలమైన మారు మనసు పొంది తన తప్పుడు దిద్దుకొని సరి అయిన మార్గంలో రాజ్యం నడిపించాలి అని చెప్పేసి. क्यों इसके हाथ में व्यवस्था दी गई कहने से इसके पिता के पास जैसे व्यवस्था मिलने के बाद उसने मन फिराया, ये भी मन फिराकर अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए करके इसके हाथ में व्यवस्था दी गई। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఇది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం. यही परमेश्वर का ఇక్కడ उद्देश्य है। దేవుని ప్రేమ మనకు కనబడుతున్నది. यहाँ पर परमेश्वर का प्रेम हमें दिखाई देता దేవుని है। ద్వారా దేవుడు మనలో ప్రేమించాడు. प्रिय परमेश्वर की संतान परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। భూమి మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్క మనిషి ప్రతి ఒక్కడు కూడా పాపములో ఉన్నాడు. संसार में रहने वाला हर एक व्यक्ति पाप में है। ప్రతి కులానికి ప్రతి మతానికి సంబంధించిన ప్రతి మనిషి భూమి మీద లేని మనుషులను ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాపములో ఉన్నాడు. हर एक जाति के मनुष्य, हर एक धर्म के मनुष्य में, इस संसार में रहने वाला हर एक मनुष्य पापी है। దేవుని వాక్యం సెలవిస్తున్న రోమిల రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 23వ వచనంలో रोमियोस का 3रा अध्याय 23वें वचन में ఏ భేదము లేదు అందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేకపోతున్నారు అని రాయబడింది. कुछ भी भेद नहीं है, सभी लोग पाप करके परमेश्वर के अनुग्रह को खो रहे करके लिखा है। హల్లెలూయా. हालेलुया। అదే రోమిల రాసిన పత్రికలో उसी रोमियो में ఒక వాక్యం రాయబడి ఉంటుంది. एक वचन में लिखा है, నీతిమంతుడు లేడు ఒక్కడు లేడు అని చెప్పి. एक भी धर्मी व्यक्ति नहीं है, एक भी नहीं है करके लिखा है। ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం इफिसियंस का 2रा अध्याय మొదటి వచనం చదివినట్లయితే पहला वचन पढ़ेंगे तो మన పాపముల చేత మన అపరాధముల చేత మనము చచ్చిన స్థితిలో ఉండగా हम पाप और अपराध के हाथ में जब मरे हुए स्थिति में थे, యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 16వ వచనం ప్రకారం యోహన్నా इसका 3रा अध्याय 16 वचन के अनुसार దేవుడు ఈ లోకమును ప్రేమించాడు. परमेश्वर इस संसार से प्रेम किया। అందరూ ప్రతి మనిషిలో జన్మ పాపము కర్మ పాపము ఏలుబడి हर చేయించున్నారు. एक मनुष्य में जन्म पाप और कर्म पाप लगा है। నరకానికి వెళ్తున్నారు, सभी लोग नरक में जा रहे हैं, నశించిపోతున్నారు. नाश हो रहे हैं। దేవుని శాంతి సమాధానం ये లేదు. परमेश्वर की संतान शांति समाधान नहीं है। దేవునికి దూరముగా ప్రజలు ఉన్నారు. परमेश्वर से दूर लोग हैं। దేవుని కాకుండా విగ్రహాలను మట్టిని గుట్టను బండను పూజిస్తున్నారు. परमेश्वर को छोड़ माटी पेड़ और इसको सभी को पूजा कर रहे हैं। అలా చేస్తూ కుటుంబం మీదకి తన మీదకి తామే టోటల్ గా వంశం మీదకి శాపాన్ని తెచ్చుకున్నారు. ऐसे करते हुए अपने परिवार में और अपने सारे वंश में ही पाप ला रहे దేవుడు हैं। ఒక దయా సంకల్పాన్ని చేశాడు. परमेश्वर ने एक दया संकल्प को बनाया। యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చాడు. यीशु मसीह संसार में आए, రక్తము గాచి మరణించి సమాధి చేయబడి 3వ దినమున తిరిగి లేచాడు. अपने लहू को बहाकर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर से जी उठा। ఎంతమంది అయితే ఆయన విశ్వాసం ఉంచుతారో వాళ్ళందరికీ రక్షణ అనుగ్రహిస్తున్నాడు. తిరిగి తండ్రి యొద్దకు ప్రతి ఒక్కరిని నడిపిస్తున్నాడు. जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं उन्हें उद्धार देके फिर से परमेश्वर के पास उसे ले जा रहा है। హల్లెలూయా. हालेलुया। హల్లెలూయా. हालेलुया। దేవులారా ఆయన యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు మారు మనసు పొందాలి. प्रिय परमेश्वर की संतान उसका उद्देश्य क्या है कहने से हर एक व्यक्ति मन फिराना चाहिए। దేవుడు ప్రేమించి యేసుక్రీస్తుని లోకానికి పంపించాడు. परमेश्वर से प्रेम करके यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। ఎందుకు? क्यों? మనం రక్షించబడాలి, हम उद्धार पाना మనం चाहिए, మారు మనసు हम పొందాలి, मन फिराना మనం चाहिए, సరైన మార్గం నడవాలి, हम अच्छे मार्ग पर चलना సత్యమైన चाहिए, దేవుని ఆరాధించాలి, सत्य परमेश्वर को आराधना हम करना सत्य चाहिए, తెలుసుకోవాలి, हमें सच्चाई पता चलनी चाहिए, అనేకులను సత్యంలో నడిపించాలి. अनेक लोगों को सच्चाई में चलाना चाहिए। దేవులారా ఇక్కడ యెహోయాకీమును దేవుడు ప్రేమించాడు కనుక దేవుని వాక్యాన్ని ఈయన దగ్గరికి పంపించాడు. ये परमेश्वर की संतान यहाँ पर यहोयाकीम को परमेश्वर ने प्रेम किया, इसलिए वचन
మరి ఈయన ఏం చేశాడట? तो इसने क्या किया फिर? అక్కడ రాయబడి ఉంది, वहाँ पर लिखा है దేవుడు యెహోయాకీమును ప్రేమించి परमेश्वर यहोयाकीम से प्रेम करके పరిశుద్ధమైన గ్రంథమును అతని దగ్గరికి పంపిస్తే पवित्र शास्त्र को उसके पास भेजने से గొప్ప నీతిమంతుడు అన్నట్టుగా అది చదువుతుంటే విన్నాడట. बहुत ही धर्मी होने की तरह वो जब पढ़ रहे थे इसे सुना, విన్నాడట. अच्छे रीति से सुना, విని ఏం చేసిందంటే सुनकर क्या किया कहने ఆ से పరిశుద్ధమైన గ్రంథాన్ని తుక్కులు 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 కోసిండాడు. उस पवित्र शास्त्र को उन्होंने पूरे काट डाला। ఇంతకుముందు మనం చదువుకున్న వాక్యంలో రాయబడి ఉంది, अभी इससे पहले हमने जो वचन पढ़ा वहाँ पर लिखा है, ఇర్మియా గ్రంథం 36వ అధ్యాయము 27వ వచనం మనం ఇంతకుముందు చదువుకున్నాం, అక్కడ రాయబడి ఉంది. इर्मिया इसका 36 अध्याय और 27वें वचन में वहाँ पर लिखा है। హల్లెలూయా हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया। ఇర్మియా గ్రంథం 36వ అధ్యాయము 23వ వచనంలో రాయబడి ఉంది. इर्मिया इसका 36 अध्याय 23वें वचन में लिखा है। ఆ యొక్క గ్రంథము నాట తుక్కులు తుక్కులు కోసి उस ग्रंथ को उन्होंने काट कर ఒక కుప్పలాగా ఇలా జమ చేసి एक जगह पर जमा करके దేవుడి పిల్లల అగ్నితో దాన్ని కాల్చినట్టుగా అక్కడ రాయబడి ఉంది. प्रिय परमेश्वर की संतान अग्नि के द्वारा वहाँ पर जलाया करके वहाँ पर लिखा है। చూడు, దేవుడు ప్రేమించి ఏ ఉద్దేశముతో పరిశుద్ధమైన గ్రంథాన్ని అతని దగ్గరికి అందించాడు. परमेश्वर ने प्रेम करके किस उद्देश्य के द्वारा उसके पास उस वचन को पहुंचाया। చూడు, మరి ఈ యొక్క యెహోయాకీము ఎంత కఠిన హృదయుడై ఆయన ప్రేమను త్రోసివేశాడు, ఆ గ్రంథమును చూడండి ఎంత కఠినంగా కాల్చివేశాడు. देखिए ये यहोयाकीम कितने कठिन रूप से उस ग्रंथ को तोड़ देकर, उस प्यार को छोड़ देकर उस ग्रंथ को जला डालता है। బైబిల్ నుంచి కొన్ని రెఫరెన్స్లు మనం చదువుకుందాం. बाइबल में से कुछ रेफरेंस हम पढ़ेंगे। 2 తిమోతి రాసిన పత్రిక दूसरा तिमोथी 3వ అధ్యాయము 3रा अध्याय 16వ వచనం నుంచి 17వ వచనం చదువుకుందాం. 16 वचन से 17 वचन तक पढ़ेंगे। ఆ, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने वाले, समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। హల్లెలూయా. हालेलुया। దేవుడులారా, పరిశుద్ధమైన గ్రంథమును దేవుడు మనకు ఎందుకు ఇచ్చాడంటే మన క్షేమము కొరకు, మన లాభము కొరకు అని రాయబడి ఉంది. प्रिय परमेश्वर की संतान पवित्र शास्त्र हमें क्यों दिया गया करने से हमारे लाभ के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए दिया गया ఈ है। పరిశుద్ధమైన గ్రంథములో ఉన్న వాక్యము మనల్ని మనం ఖండించుకోవడానికి, इस पवित्र शास्त्र में जो वचन है हमें अपने आप को सुधारने के लिए, తప్పు దిద్దుకోవడానికి, गलतियों को दूर करने के लिए, దేవుని బిడ్డలారా మనల్ని మనం సరి చేసుకోవడానికి మనకు ప్రయోజనకరంగా, మనకు లాభముగా ఉన్నది అని వాక్యం సెలవిస్తుంది. अपने आप को अच्छा करने के लिए हमारे लिए लाभदायक है करके वहाँ पर लिखा है। హల్లెలూయా. हालेलुया। చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. अच्छी रीति से ध्यान दीजिए। దేవుడు మన మేలు కొరకు, మన ఆశీర్వాదం కొరకు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా రాయబడిన ఈ పరిశుద్ధమైన గ్రంథమును మనకిచ్చాడు. परमेश्वर हमारे लाभ के लिए पवित्र शास्त्र, इस पवित्र आत्मा के द्वारा लिखे हुए वचन हमें दिया है। 2 తిమోతి రాసిన పత్రిక दूसरा तिमोथी 4వ అధ్యాయం 4 अध्याय 3వ వచనం నుంచి 4వ వచనం మనం చదివినట్లయితే 4 वचन से 3रे वचन से 4 वचन अगर हम पढ़ने से అక్కడ ఏ విధంగా రాయబడి ఉంది, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खराब उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఇక్కడ పౌలు దేవులారా తిమోతిని హెచ్చరిస్తున్నాడు. यहाँ पर पौलुस तिमोथियों को बता रहा है, తిమోతి, నువ్వు జాగ్రత్త, तिमोथी तू सावधान, దేవుని వాక్యం విషయంలో జాగ్రత్త. परमेश्वर के वचन के विषय में सावधान। సత్యమైన వాక్యమును పక్కకు పెట్టి కల్పనా కథలు చెప్పు కాలము వస్తుంది. सत्य वचन को बाजू में रखकर कहानियां बताने का समय आने वाला है। అలాంటి రోజులు వస్తాయి. ऐसा दिन आएगा, తప్పుడు బోధలు అనేటివి వస్తాయి. गलत शिक्षाएं आएंगी। కనుక నువ్వు పరిశుద్ధమైన గ్రంథము విషయంలో, దేవుని వాక్యం విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగాని పౌలు తిమోతిని హెచ్చరిస్తున్నాడు. इसलिए तो पवित्र शास्त्र के हर एक विषय में सावधान रहना करके पौलुस तिमोथी को बता रहा है। ఈ వాక్యము మనకు మేలు కొరకే ప్రభు ఇచ్చి ఉన్నాడు. ये वचन हमारे लिए प्रभु लाभदायक के लिए दिया है। హల్లెలూయా. हालेलुया। మనందరికీ తెలిసే విషయమే, వాక్యము యాకోబు రాసిన పత్రికలో రాయబడింది అద్దము లాంటిది అని. हम सभी को पता है कि ये वचन आईने जैसा है। చూడండి, ప్రతిరోజు
మనిషి అయిపోయిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా తన ముఖంను అద్దంలో చూసుకుంటాడు. हर एक मनुष्य होने के नाते अपने चेहरे को आईने में देखता है। అంటే ముఖంలో ఏమైనా మరకలు ఉన్నాయా? तो चेहरे में कोई दाग है क्या? ముఖంలో ఏమైనా బొట్టిమలు ఉన్నాయా? चेहरे पर कोई पिंपल्स आए हैं क्या? నేను ఎంత పౌడర్ వేసుకోవాలి? मैं कितना पाउडर लगाऊं? నేను ఇంకా ముఖమును ఎంత మేకప్ చేసుకోవాలి? मैं और अपने चेहरे को कितना मेकअप करूं? నా ముఖము నల్లగా ఉన్నదా లేకపోతే తెల్లగా ఉన్నదా? मेरा चेहरा गोरा है या काला है? నా ముఖము జిడ్డు జిడ్డు ఉన్నదా లేకపోతే క్లీన్ గా ఉన్నదా? मेरा चेहरा क्लीन है या खराब है? దేవులారా అద్దంలో మనం చూసుకుంటాం. प्रिय परमेश्वर की संतान, आईने में हम अपने आप को देखते हैं। చూసుకున్నప్పుడు ఒకవేళ మచ్చలు ఏమైనా మరకలు ఇట్లా ఉంటే తప్పకుండా సబ్బు పెట్టి కడుక్కుంటాం. దానికి సంబంధించిన క్రీమ్స్ కూడా వాడతాం. अगर हमारा चेहरा देखने के बाद खराब दिखे तो साबुन से धोते या उसे क्रीम भी लगाते हैं। ఏ విధము చేతనను మన ముఖమును శుభ్రం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. किसी भी तरह से अपने चेहरे को शुद्ध करने के लिए हम अपने प्रयत्न करते हैं। మరి అందు నిమిత్తం నీకు సహకారిగా ఉన్నది ఏంటిది అంటే అద్దం. उसके लिए आपको सहायता कौन करते हैं? कहने से आईना। హల్లెలూయా. हाय వాక్యము దేవుని హల్లెలూయా. हालेलुया। వాక్యము అద్దము అని రాయబడి ఉంది. वचन आईना है करके लिखा है। పరిశుద్ధమైన గ్రంథాన్ని నువ్వు తెరిచి చూసినప్పుడు पवित्र शास्त्र को अगर आप खोल के देखोगे तो నీ యొక్క జీవితము జిడ్డు జిడ్డున్నదా లేకపోతే క్లీన్ గా ఉన్నదా? आपका जीवन खराब है या क्लीन है? నీ జీవితంలో ఎన్ని మచ్చలు ఉన్నాయి? आपके जीवन में कितने दाग है? నీ యొక్క హృదయములో నీ జీవితంలో ఎన్ని ఖరాబు వస్తువులు ఉన్నాయి? आपके हृदय में आपके जीवन में कितने खराब वस्तु है? ఎన్ని శారీరక సంబంధమైన క్రియలు ఉన్నాయి? कितने शारीरिक संबंध की क्रिया నువ్వు ఆత్మ है? సంబంధివా నువ్వు శరీర సంబంధివా? आप आत्मिक संबंधित हो क्या शारीरिक संबंधित हो? నువ్వు వాక్యం అనే అర్థములో నువ్వు చూసుకున్నప్పుడు నీకు క్లియర్ గా నీకు అవన్నీ కనబడతాయి. आप वचन के आईने में देखोगे तो आपको क्लियर रीति से सब कुछ दिखाई देगा। అప్పుడు ఆ వాక్యమును బట్టి నువ్వు సరి చేసుకోగలుగుతావు. तब आप उस वचन को देखकर अपने आप को सुधार लोगे। చూడండి వాక్యము మనకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నది. देखिए वचन हमारे लिए आशीष के रूप में है। వాక్యము తేనె కంటే మధురం అని రాయబడి ఉంది. वचन मधु से भी मीठा है करके लिखा है। వాక్యము మనకు ఆత్మ బలము ఇవ్వడానికి పాల వంటిది అని రాయబడి ఉంది. वचन हमें आत्मिक बल देने के लिए दूध की तरह है करके लिखा है। ఒకవేళ మనుషుల హృదయం బండ లాంటిది అయితే ఆ బండను పగలగొట్టే సుత్త లాంటిది వాక్యం అని రాయబడి ఉంది. अगर मनुष्य का हृदय तो पत्थर जैसा है तो पत्थर को तोड़ने वाला हथौड़े का जैसा वचन है। హల్లెలూయా. ఈ हालेलुया। విధంగా వాక్యమును అనేక విధాలుగా మనం చూడగలము. इस प्रकार से वचन को हम अनेक रीति से देख सकते हैं। వాక్యము మనం నడుస్తుండగా మనం వెలుగడానికి మన పాదములకు దీపము మనకు వెలుగు అని రాయబడి ఉంది. अगर हम जब चल रहे हैं तो वचन हमारे पैरों के लिए दीपक है करके लिखा है। వాక్యం మన ఆత్మీయమైన ఆహారం మనకు భోజనం అని రాయబడి ఉంది. वचन हमारे लिए आत्मिक आहार और भोजन है करके लिखा है। హల్లెలూయా. हालेलुया। హల్లెలూయా. हालेलुया। వాక్యము మన జీవితమును శుద్ధి చేయు రెండంచుల ఖడ్గం లాంటిది అని రాయబడి ఉంది. वचन हमारे हृदय को शुद्ध करने वाला धोधारी तलवार है करके लिखा है। ఇదంతా మన మేలు కొరకు మన ఆశీర్వాద కొరకు మన లాభం కొరకు పరిశుద్ధుడైన దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మనకి ఇచ్చాడు. ये सारी बातें हमारे लाभ के लिए, हमारी भलाई के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा वचन हमें दिया है। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఎందుకు అంటే మనం పరిశుద్ధంగా బ్రతకాలి అని, क्यों कहने से हम पवित्रता से जीने మారు के మనసు लिए, పొందాలని, मन फिराने के लिए, సరైన మార్గంలో నడవాలని, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए, తప్పుడు బోధలో మనం పోకూడదు అని, गलत शिक्षाओं की ओर हमें नहीं जाने के लिए, మన యొక్క నడిపింపు మన కుటుంబం మన పరిపాలన మన సేవ మంచి మార్గంలో నడవాలని. हमारा परिवार, हमारी सेवा, ये सारे अच्छे मार्ग पर चलने के लिए। హల్లెలూయా. हालेलुया। గొప్ప ఉద్దేశం కలిగి పరిశుద్ధమైన గ్రంథాన్ని దేవుడు మనకిచ్చాడు. बहुत ही बड़े उद्देश्य के साथ पवित्र परमेश्वर हमें पवित्र शास्त्र दिया है। కానీ ఈ యొక్క యెహోయాకీం ఏం చేశాడు? लेकिन यहोयाकीम ने क्या किया? ఎంతో కఠిన హృదయుడై बहुत ही कठिन हृदय के साथ, దేవుడు ఎంతో బాధకరమైన విషయం. बहुत ही दुख की बात है। అన్యుడు కూడా కాదు, अन्य जाति भी नहीं है, యూదుడు, यहूदा का ही है, యూదులకు రాజు. यहूदा का राजा है। దేవుడు చాలా మంది క్రైస్తవులు అయినప్పటికీ కూడా దేవుని తెలుసుకున్నప్పుడు కూడా పరిశుద్ధమైన గ్రంథమును విసర్జించే వాళ్ళు, పరిశుద్ధమైన గ్రంథమును నిర్లక్ష్యం చేసేవాళ్ళు, పరిశుద్ధమైన గ్రంథమును త్రోసివేసే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు. बहुत से मसीह लोग आज भी अब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके पवित्र शास्त्र को छोड़ देने वाले हैं, उसे भूल जाने वाले भी आज के दिन में हम देख सकते हैं। ఒకసారి మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాలి. एक बार हमें अपने आप को परखना है। దావీదు అంటాడు, నీ ధర్మశాస్త్రము మీద నేను ఆశ పెట్టుకున్నాను, నీ ధర్మశాస్త్రం నేను ప్రేమిస్తున్నాను అని దావీదు మాట్లాడతాడు. दाऊद कहता है मैं व्यवस्था के ऊपर आशा लगा के प्रेम करता हूँ करके दाऊद कहता है। నీవు దేవుని వాక్యమునకు ఎంత గౌరవిస్తున్నావు, आप परमेश्वर के वचन पे कितना गौरव दे रहे हो, ఎంత దేవుని వాక్యమును ప్రేమిస్తున్నావు. कितना परमेश्वर के वचन से प्यार कर रहे हो। దేవుని ద్వారా కొంతమందిని మనం చూసినట్లయితే ये परमेश्वर की संतान कुछ लोगों को हम देखने से పరిశుద్ధమైన గ్రంథమును
కాళ్ళతో త్రొక్కి పరిశుద్ధమైన గ్రంథమును అగ్నితో కాల్చి వేసిన వారు, कुछ लोग जो पवित्र शास्त्र को पैरों से खूनते हैं और जला देते हैं, దేవులారా ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి పోయిన వారు కూడా ఉన్నారు. इस संसार को छोड़कर गए वाले भी कुछ लोग हैं, అందులో కొంతమంది రక్షించబడిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. उसमें से कुछ लोग उद्धार पाने वाले भी हैं. హల్లెలూయా. हालेलुया. కనుక దేవుడు చాలా పెద్ద తప్పు ఈ యొక్క యెహోయాకీము చేసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. ये परमेश्वर की संतान बहुत ही बड़े गलती को यहोयाकीम ने किया करके हम देखते हैं. దేవుడు ఆరోధిగా మనం చూసినట్లయితే ये परमेश्वर की संतान हम छठवीं बात देखने से, ఇంత చేసినప్పటికీ కూడా इतना करने के बाद भी యెహోయాకీము నాట దేవుడు ప్రేమించి ఇంకా 4 సంవత్సరాలు సమయం ఇచ్చాడు. यहोयाकीम को परमेश्वर प्रेम करके और 4 वर्ष उसे दिया. అంటే చూడు దేవుడు ఎంత ప్రేమమయుడో మనకు కనబడుతున్నాడు. देखिए परमेश्वर कितना प्रेमी स्वरूप है यहाँ पर दिखाई दे रहा है. కొంతమంది దేవుడు ప్రేమమయుడు కాదు కఠినస్తుడు అని సత్యము తెలియక వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నారు. कुछ लोग परमेश्वर प्रेमी स्वरूप ही नहीं है करके सत्य बात नहीं पता चल के वो ऐसे बोलते हैं. వాళ్ళకు సత్యం తెలియదు. उन्हें सच्चाई नहीं पता है. సత్యం ఏంటంటే దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి. सच्चाई क्या है कहने से परमेश्वर प्रेमी स्वरूपी है. హల్లెలూయా. हालेलुया. దేవుడు 4 సంవత్సరాలు ఇంకా సమయం ఇచ్చినట్టుగా परमेश्वर ने और 4 वर्ष तक उसे समय दिया करके वहाँ पर लिखा है. అయినా కూడా మారు మనసు పొందలేదు. फिर भी मन नहीं फिराया, అయినా కూడా తన తప్పును తాను తెలుసుకోలేదు. फिर भी अपनी गलतियों को उसने नहीं जान लिया. దేవుని దగ్గర వచ్చి పశ్చాత్తాపడలేదు. प्रिय परमेश्वर की संतान परमेश्वर के पास आकर पश्चाताप नहीं किया. అందుకే మనము మూలవాక్యంలోనే సీదా రాయబడింది. इसलिए मुख्य वचन में भी सीधा रीति से लिखा है, ఈయన తండ్రి నడిచిన మార్గంలో నడవకుండా దేవుని దృష్టికి చెడుతనముగా నడిచాడు అని వాక్యం సెలవిస్తుంది. अपने पिता के मार्ग पर नहीं चल के परमेश्वर की दृष्टि में बुरे चलता था करके लिखा है. హల్లెలూయా. हालेलुया. రెండో రాజుల గ్రంథం 24వ అధ్యాయం दूसरा राजा इसका 24 अध्याय, మొదటి వచనం మనం ఆలోచన చేస్తే पहले वचन को अगर हम विचार करने से, దేవుని బిడ్డలారా ఏడోది ఏం జరిగింది అంటే 7वीं बात क्या हुई कहने से, దేవుని బిడ్డలారా బబులోను సామ్రాజ్య చక్రవర్తి నెబుకద్నెజర్ ఏం చేశాడంటే ये परमेश्वर की संतान बेबीलोन साम्राज्य का चक्रवर्ती नेबूकदनेस्सर ने क्या किया कहने से, ఈ యొక్క ఐగుప్తు రాజైన ఫరో నెకోను ఓడించి ये मिस्र देश के राजा फेरो नेको को हराकर యెరూషలేము మీదకి దండెత్తి వచ్చాడట. यरूशलेम के ऊपर युद्ध के लिए आता है. అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే तब क्या हुआ कहने से, ఈ యెహోయాకీమును దాసునిగా తన రాజ్యానికి తీసుకొని వెళ్ళాడు. ये यहोयाकीम को दास की रीति से अपने राज्य में लेके गया. ఏమన్నా అంటావు మరి? अब क्या हुआ, మీకు అర్థమైందా? आपको समझ में आ रहा है? యెరూషలేములో యూదులకు రాజు. यरूशलेम में यहूदा का राजा है. ఇప్పుడు బబులోను సామ్రాజ్యంలో నెబుకద్నెజర్కు దాసుడు. अब बेबीलोन साम्राज्य में नेबूकदनेस्सर को दास है. నిన్ను దేవుడు రాజుగా చేస్తే परमेश्वर ने आपको राजा के रूप से बनाया तो కొంతమంది అన్యులకు దాసులుగా వెళ్తున్నారు. कुछ लोग अन्य जाति लोगों के लिए दास हो रहे हैं. దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తే परमेश्वर ने आपको आशीष दी है तो సొంత మార్గంలో నడిచి శాపాన్ని కోరుకుంటున్నారు. खुद के తెలుసుకుంటున్నారు. मार्ग पर चलकर शाप को ला रहे हैं. కొంత అనేకులను పరలోకం తీసుకుపోవాలని దేవుడే తన ప్రాణాన్ని మన కొరకు పెడితే अनेक लोगों को स्वर्ग में ले जाने के लिए परमेश्वर ने अपने प्राण को हमारे लिए दिए तो ఇష్టానుసారంగా నడుచుకొని నరకానికి వెళ్ళే పాలవుతున్నారు. खुद की इच्छा के अनुसार जीकर नरक में जाने के लिए भाग हो रहे हैं. ఏమైనా లాభం ఉన్నదంటవా? कुछ तो भी लाभ है. अब దేవుడు చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి, మనం పరీక్షించుకోవాలి. प्रिय परमेश्वर की संतान बहुत ही अच्छी रीति से ध्यान दीजिए और अपने आप को परखिए. మొదటి కొరింథీయుల రాసిన పత్రిక 7వ అధ్యాయం पहला कुरिन्थी इसका 7 अध्याय 23వ వచనంలో ఈ విధంగా రాయబడింది. 23वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, మీరు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు, आप मोल दे के खरीदे गए हो. మీరు మనుషులకు దాసులుగా ఉండకూడదు. आप मनुष्य के लिए दास मत रही है, మీరు దేవునికి మాత్రమే దాసులుగా ఉండాలి. आप परमेश्वर के लिए दास के रूप से रही है. కనుక మీరు మనుషులకు మీరు దాసులుగా ఉండకూడదని వాక్యం సెలవిస్తుంది. इसलिए आप मनुष्य के लिए दास नहीं रहना चाहिए करके वचन में लिखा है. హల్లెలూయా. हालेलुया. యోహాను సువార్త यूहन्ना रचित सुसमाचार 8వ అధ్యాయం 8 अध्याय 34వ వచనం మనం చదివినట్లయితే 34 वचन अगर हम पढ़ने से, దేవుడు అక్కడ రాయబడి ఉంది, प्रिय परमेश्वर की संतान वहाँ पर लिखा है, క్రీస్తుకు దాసులుగా ఉండడానికి దేవుడు మనల్ని పిలిచాడు. मसीह के लिए दास होने के लिए परमेश्वर हमें बुलाता है. కానీ చాలా మంది దేవుడు తమ సొంత మార్గంలో నడిచి लेकिन बहुत से लोग अपने मार्ग पर चलकर సాతానుకు దాసులు అవుతున్నారు. शैतान के दास बन रहे हैं, మనుషులకు దాసులు అవుతున్నారు. मनुष्य के लिए दास बन रहे हैं, పాపానికి దాసులు అవుతున్నారు. पाप के लिए दास बन रहे हैं,
పౌలు ఒక మాట అన్నాడు. पौलुस एक बात कहते हैं, ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 19వ వచనంలో, फिलिपियो इसका 3रा अध्याय 19वें वचन में, వారి కడుపే వారి దేవుడు అన్నాడు. उनका पेट ही उनका परमेश्वर है कहता है। చాలా మంది అట్లా ఉన్నారు. కొంతమంది बहुत से लोग ऐसे हैं अभी भी। పౌలు మాట్లాడుతున్నాడు, पौलुस कहता है వారి కడుపే వారి దేవుడు. उनका पेट ही उनका परमेश्वर है। దీన్ని మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే, इसे हम किस प्रकार से समझना है कहने से, యేసు ప్రభు చెప్పాడు यीशु मसीह बताते हैं, మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయం मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 24వ వచనంలో ప్రభు అన్నాడు, 24वें वचन में प्रभु कहते हैं, మీరు దేవునికి సిరికి దాసులుగా ఉండనేరరు. आप परमेश्वर के लिए दास रहना चाहिए। ఒక దాసుడు ఇద్దరు యజమానులకు పని చేయలేడు, దాసుగా ఉండలేడు. एक दास दो स्वामियों के लिए सेवा नहीं कर सकता है। ఒకటి దేవుడు, ఒకటి సిరి అని రాయబడింది. एक परमेश्वर और एक सिरी करके लिखा है। దేవుడు చాలా మంది డబ్బుకు దాసులుగా ये మారిపోతున్నారు. परमेश्वर की संतान बहुत से लोग पैसे के लिए दास बन रहे हैं, కొంతమంది సాతానుకు దాసులు అవుతున్నారు, बहुत से लोग शैतान के दास बन रहे కొంతమంది हैं, మనుషులకు దాసులు అవుతున్నారు, बहुत से लोग मनुष्य के दास बन रहे కొంతమంది हैं, పాపానికి దాసులు అవుతున్నారు, बहुत से लोग पाप के लिए दास बन रहे हैं, కొంతమంది కడుపుకే దాసులు అవుతున్నారు, कुछ लोग अपने पेट के लिए दास बन रहे हैं, కొంతమంది ధనమునకు సంపాదనకు దాసులు అవుతున్నారు. कुछ लोग धन और संपत्ति के लिए दास बन रहे ఇది हैं। క్రైస్తవ జీవితం కాదు. ये मसीह का जीवन नहीं है। దేవుడా ఇందుకొరకు దేవుడు మనల్ని పిలవలేదు. ये परमेश्वर की संतान, इसके लिए परमेश्वर हमें नहीं बुलाता है। సజీవుడు జీవము గల దేవునికి దాసులు ఉండడానికి యేసు ప్రభు మనల్ని పిలిచాడు. जीवते परमेश्वर के दास बनने के लिए यीशु मसीह हमें बुलाते हैं। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఈ రోజు ఈ సందేశాన్ని వింటున్న నీవు ఎవరికి దాసులుగా ఉన్నావు? तो आज के संदेश को सुनने वाले आप किसके लिए दास बने हो? మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక पहला कुरिन्थियों 6వ అధ్యాయం 6वां अध्याय 19-20 వచనం రాయబడింది. 19 और 20 वचन में लिखा है, మొదటిగా నువ్వు సాతాను దాసుడు కావచ్చు, पहले आप शैतान के दास होंगे, మనుషులకు దాసుడు కావచ్చు. मनुष्य के दास होंगे। దేవుడా యేసుక్రీస్తు ఈ లోకానికి వచ్చి प्रिय परमेश्वर की संतान यीशु मसीह संसार में आके తన స్వరక్తం ఇచ్చి अपने सारे लहू को देकर మనల్ని కొనుక్కున్నాడు, हमें मोल लिया है, మనల్ని కొనుక్కున్నాడు, हमें खरीदा है, వెల చెల్లించి మనల్ని ఆయన దాసులుగా తీసుకున్నాడు. अपने लहू को बहाकर हमें अपने दास की तरह बनाया है। ఉదాహరణకి उदाहरण में ఇజ్రాయెల్ ప్రజలందరూ ఐగుప్తు దేశంలో బానిసలుగా ఉండే. इजरायली लोग सभी मिस्र देश में गुलामी में थे। అక్కడ గొర్రె పిల్ల రక్తము ద్వారా वहाँ पर मेमने के लहू के द्वारा ఆ బానిసత్వం నుంచి బయటికి వచ్చింది. उस गुलामी से वो बाहर आए। అంటే ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు ఐగుప్తుకు బానిసలు కాదు, तो अब ये इजरायली लोग मिस्र देश के गुलामी में नहीं है, ఫరో రాజుకు వాళ్ళు దాసులు కాదు, फिरौन राजा के वो दास नहीं है, సాతానుకు దాసులు కాదు, शैतान के दास नहीं है, మనుషులకు దాసులు కాదు, मनुष्य के दास नहीं है, ధనానికి దాసులు కాదు, धन के भी दास नहीं పాపానికి है, దాసులు కాదు, पाप के दास भी नहीं है, దేవుడు కడుపుకు దాసులు కాదు. ये परमेश्वर की संतान पेट के भी दास नहीं है। మరి ఇప్పుడు విడిపించబడిన బయటికి వచ్చిన ఇజ్రాయెల్ ఎవరికి దాసులు? మరి तो अब छुड़ाए हुए इजरायली लोग किसके दास है फिर? భూమి ఆకాశములు సృజించిన జీవము గల సైన్యములకు అధిపతి యెహోవాకు వాళ్ళు దాసులై ఉన్నారు. सारी सृष्टि को रचने वाला सेनाओं के महान परमेश्वर के वो भी दास है। యేసు ప్రభు ఒక్క బొట్టు చుక్క లేకుండా తన రక్తము గాచి మనందరినీ కొనుక్కున్నాడు. यीशु मसीह सारे लहू को बहाकर हमें मोल लिया है। ఇప్పుడు మరి మనం ఎవరికి దాసులము అంటే, तो अब हम किसके दास है कहने से, సిలువ వేయబడి మరణించి సమాధి చేయబడి మూడో దినము మృత్యుంజయుడై తిరిగి లేచిన సజీవుడైన యేసుక్రీస్తుకు మనం దాసులమైనాం. क्रूस पर लटकाए गए मृत्यु हुए हुए यीशु मसीह जो पुनरुत्थान हुए उस यीशु मसीह के हम दास है। హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। కనుక దయచేసి దేవుని బిడ్డలారా, इसलिए कृपा करके प्रिय परमेश्वर की संतान, మనము దేవుణ్ణి సేవించాలి, हमें परमेश्वर की सेवा करना है, మనము దేవునికి దాసులమై ఉండాలి. हमें परमेश्वर के दास बनना है, మనము సాతానుకు దాసులుగా ఉండాలి. हमें शैतान के दास नहीं बनना है। దేవునికి దాసులై ఉండి ये परमेश्वर का दास बनकर దేవుళ్ళు ఆయన యూదులకు రాజై ఉండి परमेश्वर के अंदर ही योद्धा का राजा बनकर రాజ సింహాసనం మీద ఆసీనుడై ఉండి राज के सिंहासन पर बैठकर రాజ్య పరిపాలన చేయనైన ఇతను राज का शासन करने वाले ये దేవుళ్ళారా చెడు మార్గమును నడిచి మనుషులకు దాసునిగా బందీగా వెళ్ళినట్టుగా చూస్తున్నాం. प्रिय परमेश्वर की संतान बुरे मार्ग पर चल के मनुष्य के दास बनकर बंदी गृह में गया करके हम देखते हैं। ఏం లాభం ఉన్నది అందులో? अब क्या लाभ है उसमें? దేవుడు మనల్ని హెచ్చరిస్తున్నాడు, परमेश्वर हमें बताते हैं, దేవుడు మనకు బుద్ధి నేర్పిస్తున్నాడు. परमेश्वर हमें बुद्धि सिखा रहे हैं। మనము త్రోసివేయ వారమై ఉండదు, हम तुच्छ जाने हुए नहीं रहना है, మనము స్వీకరించే వారమై ఉండాలి. हमें स्वीकार करने वाले रहने चाहिए। హల్లెలూయా. हालेलुया। 8వ విషయము మనం ఆలోచన చేస్తే, 8वीं बात अगर हम विचार करने से బందీ గృహంలో ఉన్నాడు. ये बंदी गृह में है। ఇంత
ఇంతకుముందు ఫస్ట్ ఎక్కడ ఉండే? अभी फर्स्ट कहाँ पर था? రాజభవనంలో ఉండే. अच्छा राजभवन में था। ఏసీ ఆన్ గా అంటే ఆన్ అయ్యేది. एसी को ऑन हो बोलने से ऑन होता था। మంచి ఎక్దమ్ మంచి మెత్త మెత్త కుర్చీల మీద కూర్చొని ఊపుకుంటా ప్రజలతో మాట్లాడేది. अच्छे रीति से कुर्सियों में बैठकर हलते हलते लोगों के साथ बोलता था। తేరా అంటే ఎవరు అన్నం తీసుకొచ్చేది. लाओ बोलने से एक लोग खाना लाते थे। తీసుకపో అంటే తిన్న కంచాన్ని తీసుకుపోయేది. लेके जाओ बोलने से खाए हुए ताट को ले जाने वाले थे। రమ్మంటే 100 మంది ముంగట నిలుచునేది. बुलाने से 100 लोग आगे खड़े होते थे। రమ్మంటే 200 మంది పోయేది. जाओ बोलने से 200 लोग जाते थे। అంత సుఖముగా బ్రతికిన ఈయన అంత దేవుడు ప్రేమిస్తే అంత దేవుడు ఆశీర్వదిస్తే उतने सुख के साथ जीने वाला, जितना परमेश्वर प्रेम किया, जितना परमेश्वर आशीर्वाद दिया, ఇప్పుడు ఆ చిన్న గోడల మధ్యలో బందీలో జైల్లో ఉండి ఊసలు లెక్క పెడుతున్నాడు. 1 2 3 4 అని. अब उस जेल में रहकर छोटे से रूम में वो उसको गिन रहा है 1 2 3 करके। అయితే 8వ విషయం ఏంటంటే 8वीं बात क्या है कहने से, ఈయన కాడ బాగా కోపం వచ్చిందట. इसे बहुत ही गुस्सा आया। సహించలేకపోతున్నాడు. ये सहन नहीं कर रहा है। లోపల ఏసీ లేదు, अंदर एसी नहीं है, కూర్చోడానికి కుర్చీ లేదు, बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, పడుకోవడానికి బెడ్ లేదు, सोने के लिए बेड नहीं है, టైంకు బువ్వ దొరుకుతలేదు. टाइम पर खाना नहीं मिल रहा है। దేవుళ్ళరా ఏది కావాలనుకుంటున్నాడో అది ఏం దొరుకుతలేదు. प्रिय परमेश्वर के संतान जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। రాజు కదా, राजा है ना, సుఖంగా బతికినాడు కదా, सुख के साथ जीने वाला था, తట్టుకోలేకపోతున్నాడు. सहन नहीं कर रहा है। ఇసలేసిందట. उसे बहुत ही गुस्सा आया। అక్కడ రాయబడింది, वहाँ पर लिखा है విరక్తి చెంది బహు కోపం తెచ్చుకున్నాట. बहुत ही क्रोध के साथ దేవుళ్ళరా వీళ్ళ మీదకి జగడాయి లేచినట్టుగా వాక్యం సెలవిస్తున్నారు. इनके ऊपर युद्ध के लिए, झगड़ा के लिए उठा करके वहाँ पर वचन लिखा రెండో है। రాజుల గ్రంథం 24వ అధ్యాయము दूसरा राजा इसका 24 अध्याय 2వ వచనం రాయబడింది. दूसरे वचन में लिखा है, అప్పుడు ఏమైంది మరి? तब क्या हुआ फिर? क्या? నిన్ను ఈ విధంగా ఉంచితే నువ్వు ఇంకా ఎక్స్ట్రా చేసి నువ్వు మా మీదకే నువ్వు ఇట్లా వ్యతిరేకం చేస్తున్నావు, నీకు లోపల బాగా ధర్ర బాగున్నది అని చెప్పేసి तुझे इस प्रकार से रखने के बाद भी तू बहुत ही ऐसे बहुत ही नखरे करके हमारे ऊपर ये झगड़े के लिए आ रहा है, तुझे बहुत ही घमंड है करके దేవుడు ఇంకా అతన్ని కఠినముగా శిక్షించినట్టుగా అక్కడ లేఖనంలో మనం చూడగలం. प्रिय परमेश्वर की संतान और भी कठिन रूप से उसे शिक्षा दिया करके वचन में लिखा है। హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। చివరికి ఈ యొక్క బాబేలు రాజే लास्ट में ये बबुलोन का राजा ही యెరూషలేమును ముట్టడి చేసి यरूशलेम को छोड़कर అతన్ని టోటల్ గా బందీగా అతన్ని బంధించినట్టుగా సంఖ్యలతో రాయబడింది. उसे टोटल रीति से भेड़ियों के साथ बांधा करके वहाँ पर लिखा है। రెండో దినవృత్తాంతముల గ్రంథం दूसरा इतिहास 36వ అధ్యాయం 36 अध्याय 6వ వచనం రాయబడింది. 6 वचन में लिखा है, దేవుళ్ళు రైతాన్ని ఒక బోనులో పెట్టారట. प्रिय परमेश्वर की संतान इसे एक जेल खाने में रखा गया। అక్కడ రాయబడింది, वहाँ पर लिखा है, అక్కడ రాయబడింది वहाँ पर लिखा है, ఒక జంతువును లాక్కొని పోయినట్లుగా ఇతను లాక్కొని పోయినట. एक जंतु को जैसे खींच के ले जाते हैं वैसे उसे खींच के ले जाया गया। వెళుతున్న సమయమందు जाते वक्त में ही దేవుళ్ళ యెరూషలేము యొక్క ద్వారము ఎట్లయితే దాటిల్లో प्रिय परमेश्वर की संतान यरूशलेम के द्वार में से जैसे वो निकल के आए, ఆ ద్వారం గుండా అతన్ని ఈడ్చుకొని వెళ్ళిలాట. उस द्वार में से उसे खींच के लेके गए। ఇర్మియా ప్రవక్త ఈ విధంగా ప్రవచించాడు. इर्मिया भविष्यवक्ता इस प्रकार से भविष्यवाणी किया। ఇర్మియా గ్రంథం 36వ అధ్యాయం इर्मिया इसका 36 अध्याय 29వ వచనం 30వ వచనం మనం చదివినట్లయితే 29 और 30 वचन अगर हम पढ़ने से దేవుని గాడిదను ఎట్లయితే పాతి పెడతారో ఇతన్ని కూడా ఆ విధంగా పాతి పెడతారు అని చెప్పేసి అక్కడ రాయబడినట్టుగా మనం చూడగలం. प्रिय परमेश्वर की संतान जैसे गधे को समाधि किया जाता है उसी प्रकार से इसे भी गाड़ा जाएगा करके वहाँ पर लिखा है। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఇతన్ని ఆ యెరూషలేము ద్వారము దాటిన తర్వాత ఈడ్చుకొని పోయేటప్పుడు ఈయన ప్రాణం పోయింది. जैसे इसे यरूशलेम के द्वार में से खींच के ले जा रहे थे तभी इसका प्राण चला गया। ఇతన్ని గాడిదను పాతి పెట్టిన రీతిగా పాతి పెట్టున్నామని రాయబడిన విధంగా అతని కార్యక్రమం కూడా అదే విధంగా జరిగింది. गधे को जैसे गाड़ा जाएगा इसे भी वैसे गाड़ा जाएगा करके जैसे कहा था वैसे इसका हुआ। ఏమన్నా లాభం ఉన్నది అంటావా? कुछ भी लाभ है क्या फिर? ఎంత నష్టపోయాడు, कितना नाश हो गया, ఎంత దేవుని కోపం తన మీద తెచ్చుకున్నాడు, कितना परमेश्वर का क्रोध अपने ऊपर ले आया, శాపాన్ని తెచ్చుకున్నాడు. कितने श्राप को अपने ऊपर ले आया। దేవుళ్ళ చాలా మంది కొంతమంది దేవుని యొక్క కృపను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. बहुत से लोग परमेश्वर के अनुग्रह को दूर कर रहे हैं, దేవుని పిలుపుని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. परमेश्वर के बुलाहट को दूर कर रहे हैं। దేవుడు అంటే భయం ఉండలేదు చాలా మంది జీవితంలో. परमेश्वर कहने से भय नहीं रहा बहुत
से लोगों के जीवन క్రైస్తవ में జీవితం అంటే ఆషామాషలుగా నడుస్తున్నారు, कि मसीह जीवन कहने से मजाक मस्ती कर रहे हैं, ఇష్టానుసారంగా నడుచుకుంటున్నారు. खुद की इच्छा के अनुसार जी रहे हैं. హల్లెలూయా. हालेलुया. దేవులారా మనము దేవుని బిడ్డలమై ఉన్నాం. प्रिय परमेश्वर की संतान, हम परमेश्वर के पुत्र हैं. ఆత్మీయంగా మనం రాజులమై ఉన్నాం, आत्मिक रूप से हम राजा लोग हैं, యాజకులమై ఉన్నాం, याजक है, పరిశుద్ధ జనాంగమై ఉన్నాం, पवित्र जन है, దేవుడు ఏర్పరచుకున్న ప్రజలమై ఉన్నాం. परमेश्वर ने चुने हुए लोग हैं. హల్లెలూయా. हालेलुया. కనుక దేవులారా इसलिए प्रिय परमेश्वर की संतान, చూడండి దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏ విధంగా ఉన్నది. देखिए परमेश्वर का उद्देश्य किस प्रकार से है. ఆయనను త్రోసివేసిన ఈ యొక్క యెహోయాకీము ఆఖరికి ఎలా నష్టపోయాడో చూస్తున్నాం. उसे दूर करने वाला यहोयाकीम कैसे नष्ट हो गया करके हम देखते हैं. హల్లెలూయా. हालेलुया. మొదటిగా పేరు మార్చబడి రాజుగా ఎన్నుకోబడ్డాడు. पहले तो नाम बदल के राजा के रूप में नियुक्त किया गया. రెండోది ఐగుప్తుడు ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు, అందరూ పనులు వసూలు చేసి మనం అన్నులకు ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి రాజకీయాలని. सभी लोगों को आज्ञा दिया कि सभी लोग पैसे जमा करना है कि हमें मिश्र देश को देना चाहिए करके. మూడోది దేవుని విసర్జించి విగ్రహాలను పూజించాడు. तीसरी बात, परमेश्वर को भूलकर मूर्ति पूजा किया. నాలుగోది దేవుడు ప్రేమించి పరిశుద్ధమైన గ్రంథాన్ని పంపిస్తే దాన్ని తుప్పుడు చేసి కాల్చినట్టుగా రాయబడింది. चौथी बात, परमेश्वर प्रेम करके व्यवस्था को उसके हाथ में दिया गया, लेकिन उसे भी वो चूर चूर करके जलाया. ఐదోదిగా ఆలోచన చేసినట్లయితే और पांचवी बात विचार करने से దేవుళ్ళ ఈయన మారు మనసు పొందలేదు. प्रिय परमेश्वर की संतान ये मन नहीं फिराया. ఈయన తండ్రి యోషియా ఎట్లయితే మారు మనసు పొందాడో ఈయన కూడా పొందుతాడు కావాల్సిన దేవుడు సమయించాడు, కానీ ఈయన మారు మనసు పొందలేదు. जैसे इसके पिता ने ओशिया ने जैसे मन फिराया, ये भी फिराएगा करके परमेश्वर ने वक्त दिया, लेकिन ये नहीं फिराया. ఆరో దేవుడు బిడ్డలారా, దేవుడు అయినా కూడా ఇంకా ప్రేమించి 4 సంవత్సరాలు సమయం ఇచ్చాడు. प्रिय परमेश्वर की संतान, छठवीं बात, फिर भी परमेश्वर प्रेम करके 4 वर्ष और दिया, అయినా కూడా మారు మనసు. फिर भी मन नहीं फिराया. ఏడోది ఆఖరికి నెబుకద్నెజరుకు దాసుడయ్యాడు. और सातवीं बात, वो लास्ट में नबूकदनेस्सर का दास बन गया. ఫైనల్ గా ఆయన బందీలో ఉండి తన గర్వాన్ని వ్యక్తపరచగా, वो बंदी गृह में रहकर अपने घमंड को वो वहाँ पर व्यक्त करने के बाद, అక్కడ ఆయన చిల్లా చెదరం చేసినప్పుడు वहाँ पर वो झगड़ा करने के बाद ఈడ్చుకుంటూ పోయారు జంతువులు నిలిచినట్టుగా. प्राणी को जैसे खींचते वैसे खींच के लेके गए. యెరూషలేము ద్వారం దాటిన తర్వాత చనిపోయాడు. यरूशलेम के द्वार को पार करने के बाद वो वहाँ पर मर गया. గాడిదను సమాధి చేసినట్టుగా సమాధి చేయబడ్డాడు. गधे की समाधि जैसे बनाते वैसे उसे गाड़ा गया. తన జీవితమును దేవుడిచ్చిన ఆశీర్వాదములను పోగొట్టుకొని నష్టపోయాడు. अपने जीवन को और परमेश्वर ने दिए आशीर्वाद को वो खो दिया. దేవుడు ఇచ్చిన కృపను మనం నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు. परमेश्वर ने जो अनुग्रह हमें दिया है उसे हमें नहीं निर्लक्ष्य करना है. దేవుడు అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని దుర్వినియోగం చేయొద్దు. परमेश्वर ने जैसे समय देने के बाद उसे व्यर्थ नहीं करना है. దేవుని మార్గమును మనం విడిచి ఇంకో మార్గం నడవద్దు. परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर हम दूसरे मार्ग पर नहीं चलना है. దేవుడు బుద్ధి చెప్పినప్పుడు తప్పకుండా ఆ బుద్ధిని మనం స్వీకరించాలి. परमेश्वर बुद्धि देने के बाद उसे हमें तुरंत ग्रहण करना है. మారు మనసు పొందాలి. मन फिराना है. సరైన మార్గం నడవాలి. अच्छे मार्ग पर चलना है. అప్పుడు దేవుడు దీవిస్తాడు. तब परमेश्वर हमें आशीष देगा. హల్లెలూయా. हालेलुया. ఈ యెహోయాకీము యొక్క జీవితం నిజంగా మనకు ఒక హెచ్చరికగా ఉన్నది. यहोयाकीम का जीवन सचमुच हमें एक चेतावनी की तरह है. హల్లెలూయా. हालेलुया. దేవుడి మాటలు దీవించుగాక. परमेश्वर इन बातों को आशीष दे. ఆమేన్. आमीन. ప్రైజ్ ది లార్డ్. प्रेज द लॉर्ड.